Greetings of the day, dear students. I hope ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಔಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೆದಿರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ನೀವು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೀ ಆನ್ಸರನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಮಾರ್ಚ್ ಏಪ್ರಿಲ್ 2025 ಪರೀಕ್ಷೆ 1 ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಓಕೆ, ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್, ಫಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್, ದಿನಾಂಕ 21/3/2025. ಓಕೆ, just you will see that 1 marks grammar answers, key answers, and 1 mark questions key answer. Okay, see here 4 alternatives are given for each of the following questions. Incomplete statement, choose the correct alternative and write the complete answer along with its letter of alphabet. Okay, the first question is walk fast, you are a. Here young person is singular, then the y is also consonant, that's why a is right here. Not an, o is oval and oval sound, that's why an is right here. That's why option a and an is right here. The remaining all are wrong. Okay, then next move to the second question. The sun sheds his beams on rich and poor alike. The figure of speech used here is. The figure of speech is option C, personification. Is right here. Simile is wrong because as used here, like is also used here. Okay, metaphor is also wrong. Then alliteration is also wrong here. The right answer is option C, personification. Okay, then next ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. If you want explanation or doubts, you can comment in the comment section. Okay, then the third one is he could not find words enough to thank me. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕ್ವಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, could he is right here. Can he is wrong, will he is wrong, won't he is wrong. The right answer is could he. Option D, could he. Okay, ನೀವು ಇದನ್ನೇ ಬರ್ದಿರಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಶನ್. The doctor entrusted the nurse with the duty of looking after the patient. The right preposition here, with, is right here. Option C, with. Okay, with a ಡ್ಯೂಟಿ ಯೊಂದಿಗೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿತ್ ರೈಟ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಆಫ್ ಆಗಲ್ಲ, ಫ್ರಾಮ್ ಆಗಲ್ಲ, ಇನ್ ಆಗಲ್ಲ. ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ವಿತ್. ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಶನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಫ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ದ ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ಎ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಡಯಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು put across. Here option B, the phrasal verb is put across is right here. Put through is wrong, put in is also wrong, put up is also wrong. Then here right answer is put across to anyone who is illiterate. Okay, the right answer is option B, put across. Next, sixth question. They were sleeping when the thief entered the bedroom. Option B, were is right here because the subject is plural, and next it is past continuous and it is simple past. That's why option B, entered is right. Were entered is right here. A, C, D is wrong here. B, were entered is right here. Okay, next come to that. Observe the relationship in the first pair of words and complete the second pair accordingly in the following. Noun, nouna, where, orna. Noun for were form ಇದೆ. V1 V3 and where V3. Next were forms well ಇದೆ. Next admit, confess, trees, stress. Next movable, immovable, utilize, disuse, prefix and antonyms. Next 10th one, serial, stationary, homophones. ಎನಿ ಆರ್ ವೈ ಅದ, ಇಲ್ಲಿ ಎನಿ ಆರ್ ವೈ ಬರಿಬೇಕು, ಹೋಮೋಫೋನ್ಸ್ ಮೇಲಿದೆ. ಓಕೆ, ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೆದಿರಂತ ಕೊಡಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಮೇನ್, ರೀರೈಟ್ ಆಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್. ಫ್ರೇಮ್ ಎ ಕ್ವೆಶನ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆಸ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಗೀತಾ ಸಾ ಹರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇನ್ ರೋಜಾ ಸೀಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ನೈಟ್. ರಾಜಾ ಸೀಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ನೈಟ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ದ WH ಕ್ವೆಶನ್ ಈಸ್ ಫೇರ್ ಡಿಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಫಾಸ್ಟ್, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಡಿಡ್ ಬರುತ್ತದೆ. ವೇರ್ ಡಿಡ್ ಗೀತಾ ಸಿ ಹರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ನೈಟ್. ಆಕೆ ಫ್ರೆಂಡನ್ನು ಗೀತಾ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಳು, ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವೇರ್ ಡಿಡ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ V2 ಇದ್ದದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೀ, ಸಾ ಇದ್ದದ್ದು ಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೀವು ಈಗ ಬರೆದಿದ್ರೆ ಆರಾಮಾಗಿ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ತೀರ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 12th ಕ್ವಶನ್. ಚೇಂಜ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಾಮೇಟರಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಅಸರ್ಟಿವ್ ಇದ್ದದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಾಮೇಟರಿ ಮಾಡಿರಿ. ಏನದ, the Chandrayaan 3 is very great space mission. The exclamatory sentence is what a very great space mission Chandrayaan 3 is. End with exclamatory mark.
ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಾಮೇಟರಿಯನ್ನು ಮಾರ್ಕನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಾಮೇಟರಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 13 ಚೇಂಜ್ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಫಾಸ್ಟರ್ ಇನಾಕ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ದ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ ವಿತ್ ಸಮ್ ವೀಕ್ ರೇಬಿಸ್ ಜರ್ಮ್ಸ್. Fasher is subject here, inoculated is verb here, the young boy is object, the remaining is a complement. Okay, then we will take that object, the young boy. The young boy, simple fast ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ವಾಸ್ ಬರ್ತದ. then V3 inoculated with some weak rabies germs by Fasher. like this we will write the passive voice. ಇದೇ ರೀತಿ ಬರ್ದಿರ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಒಂದ್ಸಲ. Okay, next 14th questions in a sentence. What did Jim buy for Della as a Christmas gift? Jim bought combs for Della as a Christmas gift. Okay, next 15th one. What according to the Cherry and Alexander is the only way to restore sanity? According to Cherry and Alexander, engaging with art is the only way to restore sanity. Okay, then next 16th one is who revealed that the girl was blind? The narrator revealed the girl was blind. Okay, 17th, what is the neighbor's talk reply? The neighbor's talk reply is it may be so. Okay, ಇವು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನು ನೀವೇ ಬರ್ದಿರಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ರಿ, ಐ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ, ವೇರ್ ಡಿಡ್ ದ ಡ್ರೀಮ್ಡ್ ಸ್ಯಾಡ್, ಇವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ದಿರಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಗ್ರಾಮರು 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗೋ ಮಾರ್ಕ್ಸು. 20 ಚೇಂಜ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇಂಟು ಕಂಪೌಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್. ಕಂಪೌಂಡ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದಾರ? ಸಿಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ ಸ್ಪೈಟ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ರಿಚಸ್ ಹಿ ಈಸ್ ಅನ್ಹ್ಯಾಪಿ. ದ ಕಂಪೌಂಡ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ he is rich but he is unhappy. Okay, but is a coordinating conjunction. By using the coordinating conjunction, 2 subjects are here, 2 independent clauses are here, 2 verbs are here. Okay, then complex, although he is rich he is unhappy. Okay, here it is complex sentence. We will use the although is a subordinating conjunction. Okay, next 26 change the following sentence into reported speech. Okay, reported speech ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೀ? Do you know anything about microchips in computers? The expert said to me. The expert, it is interrogative sentence, that's why we will use that said changes into asked. The expert asked me if ಕನೆಕ್ಟರ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇಫ್ ಆರ್ ವೆದರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಇಫ್ ತೊಗೊಂಡಿವಿ ನಾವು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡು ಯು ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಐ ಬರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಐ ನ್ಯೂ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಮೈಕ್ರೋಚಿಪ್ಸ್ ಇನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದ ನೀವು ಆಯಿತು, ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಒಳಗದ ಇದು ಎದ್ರಾಗ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ರೀ, ಸಿಂಪಲ್ ಫಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದೇ ರೀತಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ, ಆರಾಮಾಗಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗ್ದಿರಾ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಚೆಕ್ ಇಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 27 ಚೇಂಜ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಟು ಅದರ್ 2 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್. ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು? ವೆರಿ ಫ್ಯೂ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಆಸ್ ಸರ್ ಸಿ ವಿ ರಾಮನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಒಳಗದ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಂಪೇರಿಟಿವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸರ್ ಸಿ ವಿ ರಾಮನ್ ವಾಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಅದರ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ನಾನು ನಿನ್ನೆ ನೈಟ್ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಜಸ್ಟ್ ಅದರ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲೇನು ದ್ಯಾನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಅದರ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಅದರ್, ಮೋಸ್ಟ್ ಜಾಗದ ಮೆನಿ ಅದರ್ ಬರೆದ್ರು ನಡೀತದ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಡಿಗ್ರಿ. ಗ್ರೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇಂಟು ಗ್ರೇಟರ್, ದೆನ್ನ ಮೋಸ್ಟ್ ಅದರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ಡಿಗ್ರಿ. ಸರ್ ಸಿ ವಿ ರಾಮನ್ ವಾಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ವೆರಿ ಫ್ಯೂ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಬರ್ತದೆ ರೀ? ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಸೂಪರ್ಲೇಟಿವ್ ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ. ಗ್ರೇಟ, ಗ್ರೇಟರ, ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂಟು. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆರಾಮಾಗಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ತೆಗೆದಿರಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ಮೇಲೆ ನೀವು 3 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ಏನಿದ್ರೆ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ರಿ, ನಾನು ಇದನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಮತ್ತೇನು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಹೇಗೆ ಬರ್ದಿರಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಪೋಯಮ್ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 7 ಸೆಂಟೆನ್ಸು 4 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಯಾವ್ಯಾವ ಬರ್ದಿರಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ನಮ್ಮ ಅಥವಾ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಕೂಡ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಇದೆ, ಪ್ಯಾಸೇಜಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಿ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮೇಗೇನಿದೆ. ವೈ ಡು ಸಮ್ ಥೀಸ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಪೋಕನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ಆನ್ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ಎಸ್ಸೆ ಇದಾವೆ. ದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅವ್ರ ಮೆರನ್ ಲೈಫ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಟೇಕನ್, ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ ಇದೇನದ, ಇಲ್ಲಿ ಲೆಟರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅದ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಐ ಹೋಪ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ದಿರಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ.
ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿರಿ, ಹಾಗೆ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕೇಳಿರಿ ಅಥವಾ ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಜೊತೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಬಾಯ್, ಸಿ ಯು.